कौन है बापा तुमको खाଇବା पसंद आसलानी तुम मुह देखिकी लगुच एमती खाइबार आपणकर जमती इच्छा ही नाही। कथा तो तमें ठीक कहूच बहु ए खाइबा देखिकी मोर इच्छा ही छाड़ीगला हेले एथिरे तमर भी कौन भूल तुमको आसबार एठी पाखापाखि मात्र 2 दिन ही तो होईची भूल होउची तो सासू सारदार घर लोकंक पसंद नापसंद सबू जणैबा दायित्व यार आ जदि तो सासू ही कहबाकू चाहुनी देबे तो उपरे आउ कौन ही मोर राग देखेबी। पापा तमे मते कहून आपणको खाइबा न खाइबार दायित्व होउची मोर आपण मते कहंतु आजिठारु आपणको खाइबा पीबा दायित्व नेबी। अरे थरे चाखिकी तो देख दीटा पूरी 2 प्रकार तरकारी कौन केबिदी स्वाद करिछि तो जणा पड़िबो। ओ ताहले चटनी पाई होउची पापांको चटनी सहित खाइबार इच्छा अछि कौनसी कथा नहीं बापा तमे किछि टाइम अपेक्षा कर मु नेकी आछी चटनी। किछि समय से चटनी नहीं आसीगला एही नियंतु बापा आपणको पसंदर चटनी एबे आपण खाई दियंतु आ कुहंतु खाइबा टेस्ट केमती थिला। आउ एई कथा न पचारिबाटा ठीक हबो बहु जेमितिया सासू सेमतिया ही बहु नेकी आछी। ओहो बापा ओ एते सस्पेंस रखंतुनी कुहंतु कौन रहिला। मु कहूची सिमरन असुविधाटा कोठी बापांको मिक्सीर चटनी पसंद नुह शिलपुआरे बटा हेतिबा चटनी पसंद। ओ हेले शिलपुआरे तो मते चटनी पेसी आसीबनी आ एथिर फरक कौन पड़ुछि जे चटनी कोथरे पेसा हेछि। अरे मु तो चटनीर मुह देखि कहीदेवी मिक्सी रे हेछि ना सेटा शिलपुआरे तैयारी हेछि। आजिकल जेनरेशन छुआ सब जिनस गोटे मिनिट ही दरकार 2 मिनिट रे तैयारी होइथिबा मैगी हो नले मिक्सी रे होइथिबा चटनी। तमे आजिकल छुआ जमार परिश्रम करिया चाहन। अच्छा ये तो आजिकालीर छुआ हेले तमे तो पुराना कालर लोक ना तम हाथ रे बहुत शक्ति थी ताहले एमिति कर निज चटणीटा को पेसिकी खाओ। ओफो माँ बापा बस थाऊ एबे घर को बोहू भी आनिलनी तापरे भी छुआंक भली लढेउच 25 वर्ष हो गलानी तमरे चटणी युद्ध शुणिकी। नैना ठीक कहूची 25 वर्ष बीती गलानी नुआ बहुटा आछि ता घरे भी चटणी युद्धटा आरंभ कर दियो जेतेबेले देखिबा चटनी चटनी। पूरा ठीक कहलु तू ए बुढ़ाटार खाली जीवन पछि सेई चटणी भितरे। थाउ माँ तमे भी कम नुह जदि जानिच बापा को सेटा पसंद अधिक तबे कोन तैयारी करि परिबनी। हां वाह 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 जीवन सारा झाड़ा परिश्रा मु पोछिली पाली पोसी एडे बड़ कली आ बड़ हेकी बापर सपोर्ट नउछि। थाउ मते तो खाइबार भी इच्छा नै आपण सह। हां तो मते भी इच्छा नाही। हां तो मते भी खाइबार नै किछि खाइबा। एही भली समस्ते मुहा फुले निज निज रूम भीतर को गले आउ बिचरा नुआ बहु मुंड धरी सेठी बसी रहिला। गोटे काम करूचे थाली रे परसिकी समस्त को रूम रे देई देबी भोक लागिले समस्ते निजे खाइबे। एबे से समस्त को रूम को जाई खाइबा रखिदेला आउ तापर दिन सकाळे जेमती झगड़ा आउ थरे न हो से यूट्यूब रे देखी शिला रे चटणी पेसिबा शिखिला। तापर से शिला उपरे चटणी बने आरंभ करिदेला आ ब्रेकफास्ट आगरु से चटनी नै टेबल उपरे रखिदेला चाहा परे खाइबा को रखी समस्त को डाइनिंग टेबल को डकेला। पापा आज मो शिलपुआरे चटनी पेसिची भाबुची आपनको ठीक लागिबो चलो समस्ते मिसिकी खाइदब। कौन खुशी खुशी खाइबा काली भी सेई धनिया चटनी करके देइथिलु आउ आज पुणी सेटा बनेकी रखिदेलु। चटनी केते प्रकार थाए जेमिति कि टमाटर चटनी बादाम रो चटनी पुदीना रो चटनी। देखिलु तो बहु एई बुढ़ार एई असुविधा सब बेले एईटा नुहे सेईटा नुहे एईटा बहुत कष्ट ए बुढ़ाटा सहित चलिबा नाटा खाली हेछि ना कोन सरीफ्राम किंतु व्यवहार देखिले लागुनी को वाडुआ हेतिबो। एही भली ससुरर छुंची जाई से चटनी ऊपर ही अटकिला आ सेटा भी सबुदिन अलग अलग चटनी ऊपर को जाए। बहु बुझी पार नथला जे से आउ कोन करिबो। ता परदिन सकाळे बहु खटपरे सोई यूट्यूब रे नुआ नुआ चटणी शिखुथाए। एबे से सबुदिन नुआ नुआ प्रकार चटणी शिलरे पेसी निज ससुर को बनाई दउथिला। एमिति किछि दिन बीती गला आ तापरे माँ बापा मो बड़ माँ फोन करथिले आमको डिनर रे से माने डाकिचंती। अरे बहुत बड़ माँ घरे आमे कौन करिबु तमे 2 जण टिके बुली देई आस आ जदी हबो नैना को नै जाओ। नाई नाई आपण भी चलंतु ना सेते स्नेहरे डाकिचंती जदी न जिबा खराब हबो। अच्छा ठीक अछि जदी कहूच आमे समस्ते चलीबा। बहु बारंबार कहिबा परे सिमरन रा बाप घर को जाई गले से माने तांको स्वागत पाई संपूर्ण भावे प्रस्तुति करिथिले। विभिन्न प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स सिंगड़ा चा अन्य जिनिस सबु आ मिठारे भी विभिन्न प्रकार डिश थिला। शरीफ राम रा किंतु गर्व अधिक। कौन हला समुदी खाइबा आपण को भल लागुनी कि टोटाली कौन किछि रिएक्शन दो नांदी सेई कथा नुए। अरे भोजन एक्चुअली रे पूर्ण हुएनी
ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ସହିତ ସାଲାଡ ରାଇତା ଆଉ ଚଟଣି ନଥିବ। ହେଲେ ଭାଇନା ରାଇତା ଆଚାର ସାଲାଡ ସବୁ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଁ ଯେ ହେଲେ ଚଟଣି କାଇଁ? ତା ବିନା ମତେ ଭୋଜନରେ ଟିକିଏ ବି ମଜା ଆସେନି। ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନୁଆଇଁଗଲା। ଘରକୁ ଆସିଥିବା କୁଣିଆରୁ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ହେଉଛି ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଆଜି ଯାଏଁ ସିମ୍ରାନ୍ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁରର କଥା ସହିପାରିଲାନି। ମା, ଆଜି ଯାଏଁ ବାପା କେବେ ମୋ ଖାଇବାର ପ୍ରଶଂସା କଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲି। ମତେ ଶିଳପୁଆରେ ଚଟଣି କରି ଆସେନି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖିଲି। କିନ୍ତୁ କାହା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ତ ଲାଜ ସରମ ରଖିବେ। ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯାହା ସେଠି କହିଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ସହିପାରିବିନି। ଆଲୋ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୋର ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବେ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଲାଗୁଛି ଏଇଥରକ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସିମ୍ରାନ୍ର ବାପା ମା ଦିନେ ଡିନରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଠି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଟଣି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଖାଆନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଧଣିଆ ଚଟଣି, ପୁଦିନା ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ଲାଉ ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ବାଦାମ ଚଟଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଟଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବେଶିକି ଥୋଇଛି, ସେଇଟା ବି ଶିଳପୁଆରେ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଚଟଣି? ହଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ବଡ଼ ଯା ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତରକାରୀ ବିନା ଆଜି ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ ଚଟଣି ଖାଇବେ। ଏବେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁହଁ ବନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଟଣି ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଚଟଣିରେ ତାର ମନ ଭରିଗଲା। ସେ ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଆଜି ତ ଖାଇବାରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଇଥିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। କେତେ ଚଟଣି ଥିଲା। ଚୁପ୍ କର ତମମାନେ, ଆଜି ପରଠୁ ସେ ଚଟଣିର ନାଁ ବି କେହି ନବନି। ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଚଟଣି ଛଡ଼େଇବାର ପ୍ଲାନ୍ଟା କାମ ଦେଲା। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଦିଜଣ ଆଖି ମାରିଲେ, ଆଉ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ରିୟାର ବାହାଘର ମୋହିତ ସହ ହୋଇଥିଲା। ରିୟା ଆଉ ମୋହିତ ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆଉ ରିୟାର ଶ୍ୱଶୁର କେଶବ ଗାଁର ବଜାରରେ ବାଇଗଣର ଠେଲା ବି ଲଗଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ବାପା ଠେଲା ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ନିଜ ବୋହୂ ରିୟାକୁ କହିଲା, ରିୟା ବୋହୂ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଭାଇର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ଭାରି ମନେ ବି ପକଉଛି। ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯାଉନି ହେଲା। ଯିବ ଯଦି ତା ଦେହଟା ଭାରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରଜନୀ ଥିଲେ ଘର କାମରେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ବି ହେଇଯାଉଛି ରେ ମା। ଘରର ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ହଁ ବୋହୂ, ମୁଁ ତତ୍କାଳରେ ଟିକେଟଟା କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ 5 କିଲୋ ବାଇଗଣ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ବାଇଗଣର ମୁଁ କ'ଣ ହିଁ କରିବି। ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ ବାପା? ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ବୋହୂ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଲା, ବୋହୂ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ତିଆରି କରିବୁନି। ଯଦି ବାଇଗଣରେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଦୟା କରିକି କରିଦବୁ। ଆଉ ବୋହୂ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଖାଇବାଟା ଖାଇକି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋହୂ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାରେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିବନି। ଏହିଭଳି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି କହିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ରିୟା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ। ଏବେ ରିୟା ବାଇଗଣ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଲା, ଏଇ ବାଇଗଣରେ ମୁଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିବି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି। ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଦିଏ, କାଳେ ସେଥିରୁ କିଛି ଭଲ ମିଳିଯିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚେକ୍ କଲା ତ ଦେଖିଲା ବାଇଗଣରେ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲା, ହଁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ କରିବି। ଟିକେ ଚଟପଟା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ବି ହବ, ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାଲକା ବି ହବ। ଏବେ ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ୍ କରିକି ବାଇଗଣର ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଦେଲା। ପୁରା ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ବସି ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ। ତେବେ ରିୟାର ନଣନ୍ଦ ରଜନୀ କହିଲା, ଆରେ ବା ଭାଉଜ, ବିରିୟାନୀ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାକୁ ଖାଇକି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ସତରେ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଜଣା ହିଁ ପଡୁନି। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା ପରେ ରିୟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ରିୟାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ତେବେ ମଝିରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର କେଶବ କହିଲା, ବୋହୂ, କାଲି ସକାଳେ 9ଟାରେ ମୋର ଟ୍ରେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବାଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇଯିବି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣର ବିରିୟାନୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ। ଏବେ ତ ବିରିୟାନୀ ସରିଯାଇଛି ବାପା, ହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାର ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିଦେବି, ନହେଲେ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ବନେଇବି। ଭାଉଜ, ତମ ସହିତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି। ତମେ ମତେ ଶିଖେଇଦବ ଆଉ କହିବ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେବେ ତମେ ବିଜି ରହିବ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ବିରିୟାନୀ କରିଦେବି। ରଜନୀର କଥା ଶୁଣି ରିୟା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ନଣନ୍ଦରାଣୀ,
ତମକୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ଶିଖେଇ ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ଶିଖିଗଲ କାଲି ତ ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ତମକୁ ହିଁ ଚଢ଼େଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ରେସିପି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେସିପି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଓଫୋ ରଜନୀ, ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ? ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବିରିୟାନୀ ତ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ତମେ କେବଳ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ବାକି ସବୁ ଚଳିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଉଜ, ତମେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବୋହୂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲା, ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରି ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳରୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତି ସମୟରେ ରିଆ ଆଳୁ କୋବି କାଟୁଥିଲା। ତେବେ ଶକୁନ୍ତଳା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ବୋହୂ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ରେ ଆଜି? ମା ଆଜି ରାତିରେ ଆଳୁ କୋବିର ତରକାରୀ କରିବି। ଭାବୁଛି ଆଳୁ କୋବି ସହିତ ଟିକେ ରୁଟି ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେବି। ବହୁତ ରୁଟି କରିବା ଜାଗାରେ ସେ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀଟା ତିଆରି କରିଦଉନୁ। ହଁ ହଁ ମା, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋହୂ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତିଲା। ଏବେ ଶାଶୁ ଘରେ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ ବାଇଗଣର ବିରିୟାନୀ ଖୋଜିଲେ। ସବୁବେଳେ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ସବୁଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ନା ରିଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଓହୋ, ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲିଣି ସବୁବେଳେ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ନହେଲେ କଥା କହିକି ଦେଖେ ଟିକେ। ସବୁବେଳେ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ବନେଇକି ଆଉ ଖାଇ ଖାଇକି ଭାରି ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ଭାବୁଛୁ କିଛି ନୂଆ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ନା ବୋହୂ, ମତେ ତ ସେ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମତେ ବି ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ରିଆର କଥା ହିଁ ଶୁଣିଲାନି। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରିଆ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିରିୟାନୀ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋହିତ କହିଲା, ଆରେ ରିଆ, ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଥିରେ ତ କମ୍ ସମୟ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ତମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଅସୁବିଧା ତମର କ'ଣ? ଯେତିକି ମୋହିତ କହୁଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ରଜନୀ ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଭାଉଜ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିବି ଥିଲି ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ କରିବାଟା ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ରିଆ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନା ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ନାହିଁ ବନେଇବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାର କେବଳ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ମାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ? ଏଇଥର ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ କଲାବେଳେ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଁ ସେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବୋହୂ, କୋଉ ଜନ୍ମର ଆମଠୁ ପାପର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ? ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀରେ ଏତେ ଲଙ୍କା କିଏ ପକଉଛି? ଓଫୋ, ମୋର ତ ମୁହଁ ପୁରା ଜଳିକି ନିଆଁ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠି ମା, ତମେ ତ କହୁଥିଲ ରାଗ ରାଗ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଭାଉଜ ବହୁତ ହାଲକା ହିଁ ଲଙ୍କା ପକେଇଛନ୍ତି। ଭାଉଜ, ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ଆଜିଠୁ ଏମିତି ଚଟପଟା କରିବ ହେଲା। ରଜନୀ, ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଦେଖ ରିଆ, ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା କ'ଣ ପଛେ ତିଆରି କରିଦିଅ, ମୁଁ ୟାକୁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଏହିଭଳି ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ମୋହିତର ମୁଣ୍ଡ ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିଆର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ତା ନଣନ୍ଦ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ରାଗ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବି। ଏହିଭଳି ଦିନ ବିତିଲା। ଦିନେ ରିଆ ରଜନୀକୁ ଡରେଇକି କହିଲା, ହାଇ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀ, ଜାଣିଛ ବାଇଗଣ କେତେ ଗରମ, ଯଦି ତମେ ସବୁଦିନ ଖାଇବ ମୁହଁରେ ପିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସେ ନିଜ ଭାଉଜର କଥାରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ମନା ହିଁ କରିଦେଲା। ଏହିଭଳି ଏବେ ରିଆର ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥିବା ବାଲା ଶାଶୁଘର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶାଶୁଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ତା ଘରେ ବହୁତ କମ୍ ବାଇଗଣ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି ହଉଥିଲା। Thanks for watching.